Hi friends, welcome back again to Engline English Classroom. Yes, today we discuss the Star Story Vanga second part, that is from 4th paragraph to 7th paragraph. You will get all these things and with sample discourses, paragraph and letter to the editor. Okay, shall we proceed? We have learned the first three paragraphs, I think you remember. Who is the protagonist? You know, Vanga is the protagonist. And where is it set? The story is set at Aliakin's house in Moscow, you know. When does it happen? On Christmas Eve, you know. And what's he doing? He is writing a letter. Who does he remember when he writes the letter? Or when he is writing the letter? He remembers whom his grandfather, right? What does he remember about him? He remembers his appearance, his work there, and his dogs, and many things, right? Now, what is the story about? It is the story of a boy who faced a lot of difficulties and was forced to leave his grandfather to work as an apprentice to a shoemaker in Moscow. നമ്മളതിൻ്റെ തീം അതാണ്, നമുക്കറിയാതെ മോസ്കോയിൽ, അതായത് ഇതൊരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. അവനൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനാകെ കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്വന്തം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ വിട്ടിട്ട് മോസ്കോയിലെ ഒരു ഷൂമേക്കറുടെ കൂടെ അപ്രൻറ്റിസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. റെഡിയല്ലൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, നൗ വി നോ as Vanga writes the letter, he recalls his grandfather and his wife in the village. നമുക്കറിയാം ഗ്രാമത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം, റൈറ്റ്? നൗ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഡസ് ഹി ഹാവ് ടു സേ? എന്തായിരിക്കും ഇനി ആ വില്ലേജിലെ അവന് പറയാനുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? ക്യാൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ് ദ ലെറ്റർ? പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ? ഹൗ ഇസ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ മോസ്കോ? മോസ്കോയിലെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഹാപ്പി ആയിരിക്കോ, സാഡ് ആയിരിക്കോ? വൈസ് ഈസ് സ്കെയർഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്? അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? വി ക്യാൻ ലേൺ എവറിത്തിങ് about it. Let us read the next 4 paragraphs of the story together. കൂട്ടായിട്ട് വായിക്കണേ. Granddad was probably standing at the gate at this moment, screwing up his eyes to look at the bright red light coming from the church windows, or stumbling about in his felt boots, fooling with the servants. His rattle would be fastened to his belt. He would be throwing out his arms and hugging himself against the cold, or with his old man's teeter pinching a maid or one of the cooks. Have a nip, he would say, holding out a snuff box to the women. The woman would take a pinch and sneeze. Grandfather would be overcome with delight, breaking out into jolly laughter and shouting, "Good for frozen noses." Even the dogs would be given snuff. Kastanga would sneeze, shake her head and walk away offended. But Eel, too polite to sneeze, would wag its tail. And the weather was glorious, the air still transparent and fresh. It was a dark night, but the whole village with its white roof and smoke rising from the chimneys, the trees silver with rime, the snowdrifts could be seen distinctly. The sky was sprinkled with gaily twinkling stars, and the Milky Way stood out as clearly as if newly scrubbed for the holiday and polished with the snow. Vanga sighed, dipped his pen in his ink, and went on writing. And yesterday I had such a hiding. The master took me by the hair and dragged me out into the yard and beat me with his stirrup strap because by mistake I went to sleep while rocking the baby. And one day last week the mistress told me to get a herring, and I began from the tail, and she picked up the herring and rubbed my face with the hurt. The other apprentices make fun of me. They send me to tavern for vodka and make me steal the master's cucumbers, and the master beats me with the first thing he finds. And there is nothing to eat.
They give me bread in the morning and gruel for dinner, and in the evening bread again. But I never get tea or cabbage soup. They gobble it all up themselves, and they make me sleep in the passage, and when their baby cries, I don't get any sleep at all. I have to rock it. Dear Granddad, for the dear Lord's sake, take me away from here. Take me home to the village. I can't bear it any longer. Oh, Granddad, I beg and implore you, and I'll always pray for you. Do take me away from here, or I will die. Vanga's lips twitched. He rubbed his eyes with a black fist and gave a sob. I'll grind a snuff for you, he went on. I'll pray for you, and you can flog me as hard as you like if I am naughty. And if you think there is nothing for me to do, I'll ask the steward to take pity on me and let me clean the boots, or I'll go as a shepherd boy instead of Fadia. Dear Granddad, I can't stand it. It is killing me. I thought I'd run away on foot to the village, but I have no boots and I'm afraid of the frost. And when I grow up to be a man, I'll look after you, and I'll not let anyone hurt you, and when you die, I'll pray for your soul like I do for my mummy. Yes, very heart-touching part, right? Okay. Let us try to answer some questions. What would the grandfather give servants? Simple ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം തീരട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക സെർവൻസിന്? ബുക്ക് നോക്കി വായിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ സ്നെഫാണ് കൊടുക്കുക, അറിയാലോ. ആൻഡ് ഹൗ വുഡ് കസ്റ്റങ്ക നീൽ റിയാക്ട് വെൻ ദേ വർ ഗിവൻ സ്നെഫ്? കസ്റ്റങ്ക വുഡ് സ്നീസ്. കസ്റ്റങ്ക തുമ്മും. അത് പിന്നെ മൂക്കിൽ വലിക്കുന്ന പൊടിയാണ്, പുകയിലെ പൊടിയാണ് സ്നെഫ്. അത് വലിക്കുമ്പോൾ കാസ്റ്റങ്ക തുമ്മും. പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ തുമ്മാനും അപ്പത്തോളം ഇവിടെ വിനയം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിൽക്കും. റെഡിയല്ലേ? ഈല് തുമ്മൂല. റെഡിയല്ലേ? കള്ളനാണ്, നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാലോ. വാട്ട് വിൽ ഹി ഡു ഫോർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ? എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്? കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഡസ് വാങ്ക ഡു ഫോർ ഹിസ് മമ്മി? എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഹി പ്രേസ് ഫോർ ഹിസ് സോൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈ വാസ് ഹി ബീറ്റൺ ബൈ ഹിസ് മാസ്റ്റർ വൺ ഡേ? ഫോർ മിസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി he has slept mistakenly while he was rocking the baby, right? It is killing me. What is killing? His life in Moscow, the tortures inflicted on him by the master, mistress, and the senior apprentices, whom, that is Vanga, right? Clear ആണല്ലോ. നൗ ഡിയേഴ്സ്, ഒരുപാട് കാര്യം എല്ലാ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സൈലൻ്റായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. യു ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ്, റൈറ്റ് ഡിയേഴ്സ്? Right, there are some questions, scaffolding questions from this part in our textbook. There are these. Up to second one we have done, right? From third onward we have to do in this part. Please read the questions and try to answer them. You can read the paragraphs in your textbook and do it yourself. Try to do it yourself, right? Is there a shift in the setting of the story in paragraph 3 and 4? Where do the events take place? First question. That is the third question in our textbook. How does grandfather create an atmosphere of fun and laughter? Pick out words and phrases used to describe the night. What sort of a life did Vanga lead at the shoemaker's place? What, according to Vanga, would happen to him if his grandfather didn't take him back home? Why did he think so? Why couldn't Vanga run away from the home of the shoemaker? Vanga is working for a shoemaker, but he doesn't have boots. What do you understand from this? What promises does Vanga make to his grandfather so that he would take him back home? ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. റൈറ്റ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഡിസ്കഷൻ. ഈസ് ദർ എ ഷിഫ്റ്റ്? അതിലെ കഥയുടെ ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം? നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തു. ആദ്യത്തത് അലിയാക്കിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഈ തേർഡും ഫോർത്തും പാരഗ്രാഫ് അവിടെയാണോ നടക്കുന്നത്? വേർ ഡു ഈവൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ്?
ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ആദ്യം മാറ്റമുണ്ടോ, സെറ്റിങ്ങിൽ സ്ഥലം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ദ വില്ലേജ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റിൻ മക്കാറിച്ച്. അതായത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റിൻ മക്കാറിച്ചിൻ്റെ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? ഹൗ ഡസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഫൺ ആൻഡ് ലോഫ്റ്റർ? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ തമാശയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചിരിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ? നമുക്കറിയാം, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ചിയർഫുൾ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്പെൻഡ് ടൈം ഫൂളിംഗ് വിത്ത് ദ സെർവൻസ്. അവരുമായിട്ട് തമാശയാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഹാപ്പി ഒരാളായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഹി വാസ് എയ്തർ പിഞ്ചിങ് എ മെയ്ഡ് ഓർ ഓഫറിങ് ഹിസ് സ്നഫ് വോക്സ് ടു വിമൻ ഹൂ വുഡ് സ്നീസ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് എ പിഞ്ച്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? മെയ്ഡിനെ, അത് അവിടുത്തെ ഒരു വേലക്കാരി എന്നുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക? സ്നഫ് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്നഫ് എടുത്തിട്ട് വലിക്കാൻ പറയും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അവർ തുമ്മും. ദെൻ ഹി വുഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ജോളി ലാഫ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്മുന്ന കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? വല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കും അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് എന്ത് കമൻറ്റ് പറയും? ഗുഡ് ഫോർ ഫ്രോസിൻ നോസിസ്. തണുത്തുറഞ്ഞ മൂക്കിന് വളരെ തണുത്ത മൂക്കുകൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ അല്ലേ? പിക്ക് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നൈറ്റ്. രാത്രി പിന്നെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് കുറേ. അതിലുണ്ട് ഡാർക്ക് നൈറ്റ്, സ്മോക്ക് റൈസിങ് ഫ്രം ദ ചിമ്മിനീസ്, ട്രീ സിൽവർ വിത്ത് റൈം, the snow drifts, the sky was sprinkled with gaily twinkling stars, and the Milky Way stood out as clearly as if newly scrubbed for the holiday and polished with the snow. ഇതൊക്കെയാണ് നൈറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളും ഫ്രേസുകളും. റെഡിയല്ലേ? അത് അർത്ഥം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഡിഡ് വാങ്ക ലീഡ് അറ്റ് ഷൂമേക്കേഴ്സ് പ്ലേസ്? എങ്ങനത്തെ ജീവിതമായിരുന്നു അവൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത്? വാങ്കാലയുടെ മിസറബിൾ ലൈഫ്, ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൽ ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഷൂമേക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്. അവർ വളരെ മോശമായിട്ട് രണ്ടാളും പെരുമാറിയത്. ദി അതർ അപ്രന്റീസസ് മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ്. ബാക്കിയുള്ളവർ അവനെ കളിയാക്കി. ഹി വാസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ എ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഷൂമേക്കേഴ്സ് ബേബി. അറ്റ് നൈറ്റ് ഉറങ്ങാനോ കൃത്യമായ ഭക്ഷണം അവന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഹി കുഡിന്റ് സ്ലീപ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് വാസ് പണിഷ്ഡ് ക്രൂവലി ബൈ ഹിസ് മാസ്റ്റർ. ചെറിയ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പോലും നന്നായിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? റൈറ്റ്. സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാങ്ക വുഡ് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം ഇഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ഹിം ബാക്ക് ഹോം? എന്താണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സംഭവിക്കുക? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം. ഹി വുഡ് ഡൈ ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ബാക്ക് ഹോം ബൈ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എഴുത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്? മരിക്കുന്നതാണ്. എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം? ലൈഫ് അറ്റ് ഷൂമേക്കേഴ്സ് ഹാഡ് ബിക്കം മിസറബിൾ ആൻഡ് അൺബെയറബിൾ. അവൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പിന്നെ ദുരിതപൂർണമാണ് അവൻ്റെ അവിടുത്തെ ജീവിതം. റെഡി അല്ലേ? വൈ കുഡിൻ വാങ്ക റൺ അവേ ഫ്രം ദ ഹോം ഓഫ് ഷൂമേക്കർ? ഷൂമേക്കർ വിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ കഴിയാത്തതവന്? ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബൂട്ട്സ് ആൻഡ് വാസ് അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രോസ്റ്റ്. അവന് ബൂട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവന് മഞ്ഞ് പേടിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞത്ത് ഷൂ ഇല്ലാതെ ബൂട്ടില്ലാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല. വാങ്ക ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ എ ഷൂ മേക്കർ ബട്ട് ഹി ഡസൻ ഹാവ് ബൂട്ട്. വാട്ട് ഡസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? ഓൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷൂ മേക്കർ എടുത്ത, പക്ഷെ ഓന് ബൂട്ടില്ല. എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന്? ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിവീൽസ് ദി ഐറണി ഓഫ്. ഒരു വിരോധാഭാസം കാണിക്കുക. എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ്? സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ. ഇവൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐറണിയൊക്കെ നല്ല രസകരമായൊരു പിന്നെ ഡിവൈസാണ്, നമുക്കറിയുന്നതാണത്. പിന്നെ എന്താ കാണിക്കുന്ന വിരോധാഭാസം എന്താണ്? ബോയ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷൂ മേക്കർ എടുത്താണ്, പക്ഷേ അവന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും, തണുപ്പിനോ ജീവിക്കാനുള്ള സംഗതികൾ പോലും അവന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? വായിക്കുമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് പ്രോമിസസ് ഡസ് വാങ്ക മേക്ക് ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സോ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ടേക്ക് ഹിം ബാക്ക് ഹോം? എന്തൊക്കെ പ്രോമിസാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു സ്നെഫ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും, പ്രാർത്ഥിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഷെഫേർഡ് ബോയ് ആയിട്ട് പോവാം, അതുപോലെ ബൂട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വലുതാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അവന് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാം, ആരെയും അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ? എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. നൗ ലെറ്റ് us discuss the story in detail. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ വാക്കുകൾ കണ്ടാലോ? സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പുട്ട് അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ്. റെഡിയല്ലേ? ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്. സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് വൺസ് ഫേസ് ഓർ ഐസ്. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇഡിയ ആണ് കേട്ടോ.
ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ടൈറ്റൻ ദ മസിൽസ് ഓഫ് ഫേസ് ഓർ ഐസ് എന്ന അർത്ഥം. നമ്മളെ മസിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചു മുറുകിയിട്ട് ഉള്ള സൂക്ഷി ഇങ്ങനെ ചുളുക്കി നോക്കുന്നതിനാണ് സ്ക്രൂ അപ്പ് എന്ന് പറയാം. പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുഖം അങ്ങനെ ആവും. റെഡിയല്ലേ? സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോക്ക് ഹെവിലി എന്നാണ്. നല്ല കനത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് നടക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഷൂ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല പീപ്പിളി വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവർ നടക്കുന്ന ആ രംഗമൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക സാധന, ഒരു വസ്തുവാണ്. പിന്നെ ക്ലോത്തും അതുപോലെ തന്നെ, അതായത് തുണി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ അതൊരു തുണി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് സാധനം, രോമത്തൊന്നും അതുപോലെ വോളുമൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സൈസ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫെൽറ്റ്. ഫെൽറ്റ് ക്യാൻവാസ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെൽറ്റ് ഷൂ, അങ്ങനത്തെ ഫെൽറ്റ് ബൂട്ട്. റെഡിയല്ലേ? ടിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുക, ഗിഗിൾ, ഒരു അമർത്തി ചിരിക്കുന്നതിനാണ് പിന്നെ ടിറ്റർ എന്ന് പറയാം. സ്നഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂക്കപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പുകയിലപ്പൊടിയാണ്. ഗ്ലോറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം, അതായത് പിന്നെ വെതറിനെ കുറിച്ച് ഗ്ലോറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്ലസൻ്റായ എന്ന അർത്ഥം. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ചൂടുള്ള പിന്നെ വെളിച്ചുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ഇവിടെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പ്ലസൻ്റ് അർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതി. ഫ്രോസ്റ്റ്, അതായത് റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോസ്റ്റാണ്, മഞ്ഞാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ചെറിയ കൂട്ടാണ്. സ്പ്രിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്കാറ്റർ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ്, അങ്ങനെ വെതറുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, സ്പ്രിങ്കിൾ, തളിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഗെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് വേ എന്നാണ്, വളരെ നല്ല ശോഭയോടുകൂടി ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ എന്ന അർത്ഥം. സ്ക്രബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരച്ച് കഴുകുന്നതിനാണ് സ്ക്രബ് എന്ന് പറയാം. കിട്ടുമല്ലോ മക്കളെ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? നൗ ലെറ്റ് us see the discuss the paragraph. Grandfather was probably standing at the gate at this moment. At that time, that means നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണത്, ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേന്ന് വാങ്ക പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഗ്രാൻഡ് ഡാഡും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. വാട്ട് വാസ് പ്രോബബ്ലി ഹി ഡൂയിങ്, എന്തായിരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഹി വാസ് പ്രോബബ്ലി സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും അവന്? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരിക്കും പ്രോബബ്ലി, ഒരു പക്ഷേ, അറിയാലോ. സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് ഹിസ് ഐസ്, കണ്ണിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മസിലിങ്ങനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടു ലുക്ക് അറ്റ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ചർച്ച് വിൻഡോസ്, ചർച്ചിൻ്റെ ജനാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ പിന്നെ തീവ്രമായ ചമന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി, വെളിച്ചം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല തീവ്രമായ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ കണ്ണ് ചെറുതാക്കി മസിലൊക്കെ ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക? സ്റ്റംപിങ് അബൌട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഫെൽറ്റ് ബൂട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെൽറ്റ് ബൂട്ട്, ഫെൽറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ബൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി നടക്കുകയായിരിക്കും. റെഡിയല്ലേ? ഫൂളിങ് വിത്ത് സെർവൻസ്, ആരുമായിട്ട് തമാശാക്കിയിട്ട്, സെർവൻസുമായിട്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ. അതായത് ഇവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ഹിൽ റാറ്റിൽ വുഡ് ബി ഫാസൻഡ് ടു ഹിസ് ബെൽറ്റ്. റാറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഉപകരണമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അത് ബെൽറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹി വുഡ് ബി ത്രോയിങ് ഔട്ട് ഹിസ് ആംസ് ആൻഡ് ഹഗ്ഗിങ് ഹിംസെൽഫ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കോൾഡ്. തണുപ്പ് കൊണ്ട് കൈ മുമ്പോട്ട് നീക്കിയിട്ട് സ്വന്തം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തണുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൈ വെക്കുന്ന മാതിരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വിത്ത് ഹിസ് ഓൾഡ് മാൻസ് ടീച്ചർ പിഞ്ചിങ് എ മെയ്ഡ്, വയസ്സായ ഒരാളുടെ ആ ഒരു ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സെർവൻറ്റിനെ പോയി മെല്ലെന്നുള്ളും അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിനെന്നുള്ളും. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക? ഹാവ് എ നിപ്പ്, എന്താ ഒരു പിടി എടുത്തോ എന്ന് പറയും, ഒരു പിടുത്തം, ഒരു ചെറിയൊരു നുള്ളെടുക്കാൻ പറയും. എന്താ കാണിച്ചിട്ടാ പറയുക? ഹോൾഡിങ് ഔട്ട് ഇസ് സ്നഫ് ബോക്സ്, മൂക്കുപൊടിൻ്റെ, അതായത് മൂക്ക് വലിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പുകയിലെ പൊടിയാണ്. അതിങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കാണിച്ചിട്ട്, പെണ്ണുങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും, എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. വിമൻ വുഡ് ടേക്ക് എ പിഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റീസ്, അവർ ഒരു ചെറിയ നുള്ളെടുത്തിട്ട് വലിക്കും, അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? തുമ്മും. എന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ബി ഓവർകം വിത്ത് ഡിലൈറ്റ്, അങ്ങനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റത് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ട്. അതേ ഓവർകം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓവർകമ്മിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? ബ്രേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ജോളി ലാഫ്റ്റർ, എന്നിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട് പൊറ്റിച്ചിരിക്കും. ഷൗട്ടിങ് ഗുഡ് ഫോർ ഫ്രോസൺ നോസിസ്, തണുത്ത മൂക്കുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കും ആൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഈവൻ ദ ഡോഗ്സ് വുഡ് ബി ഗിവൺ സ്നഫ്, പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സെർവൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുക്കിനും മാത്രമല്ല കൊടുക്കുക, പട്ടികൾക്കും കൊടുക്കും അദ്ദേഹം സ്നഫ്. റെഡിയല്ലേ? എന്നിട്ടോ സ്നഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുകയിലിൻ്റെ പൊടിയാണ്.
കാസ്റ്റങ്ക വുഡ് സ്നീസ്, കാസ്റ്റങ്ക എന്ത് ചെയ്യും? തുമ്മും. ഷെയ്ക്ക് ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് വാക്ക് അവേ ഒഫൻഡിഡ്, എന്തോ ഒരു അവളോട് എന്തോ ഒരു, അവൾ സ്ത്രീയാണ് കേട്ടോ, അതായത് സ്ത്രീയല്ല പെണ്ണാണ്, പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റങ്ക എന്ന് പറയുന്ന പട്ടി പെൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈൽ ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, ആണാണ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കന്ന് പ്രൊനൗൺ അതാ മനസ്സിലാണ്. റെഡിയല്ലേ? കാസ്റ്റങ്ക എന്ത് ചെയ്യും? എന്തോ ഒരു അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്ത പോലെ, അതിനാണ് ഒഫൻഡ് എന്ന് പറയുക. ഒഫൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആക്രമിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒഫൻഡ് എന്ന് പറയും. അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തോ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പൊടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തുമ്മിയിട്ട് അത് ദൂരേക്ക് നടന്നു പോകും. കുറച്ച് ദൂരേക്ക് നടക്കും, തലയും കുലുക്കിയിട്ട്. റെഡിയല്ലേ? ഹീലെന്താ ചെയ്യുക? ടു പൊളൈറ്റ് ടു സ്നീസ്, തുമ്മാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വിനയമുള്ള മാതിരി കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വാഗ് സ്റ്റൈൽ, വാലാട്ടോ. നമുക്കറിയാലോ കള്ളനാന്നുള്ളത് അറിയാലോ. ആൻഡ് ദ വെദർ വാസ് ഗ്ലോറിയസ്, അപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ വളരെ ഗ്ലോറിയസ് ആണ്, വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആണ്, നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ദ എയർ സ്റ്റിൽ, അന്തരീക്ഷം വളരെ നിശ്ചലാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, അലോയിങ് യു ടു സീ ത്രൂ ഇറ്റിനൊക്കെ അർത്ഥം സുതാര്യമായ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫ്രഷ്, കൂൾ എന്നർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതി. വെതർ ആകുമ്പോൾ നല്ലത് കൂള് കൊടുക്കലാണ്, എയർ ആകുമ്പോൾ കൂള് കൊടുക്കലാണ്, നല്ലൊരു തണുപ്പാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡാർക്ക് നൈറ്റ്, ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയാണ്. ബട്ട് എ ഹോൾ വില്ലേജ് വിത്ത് ഇസ് വൈറ്റ് റൂഫ്സ്, പക്ഷെ ഗ്രാമം മുഴുവനും അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരകളൊക്കെ വെളുത്ത മേൽക്കൂരകളാണ്. ദ സ്മോക്ക് റൈസിങ് ഫ്രം ദ ചിമ്മിനീസ്, ചിമ്മിനി അറിയാലോ പോക്കോഴലാണ്, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പുക ഉയരുന്നുണ്ട്. ദ ട്രീസ് സിൽവർ വിത്ത് റൈം, മരങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്? ഫ്രോസ്റ്റ് കൊണ്ട്, മഞ്ഞ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ള നിറ സിൽവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും. വെള്ളി നമുക്കറിയാലോ വെള്ള നിറാണ്, അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളയാണ്. ദ സ്നോ ഡ്രിഫ്റ്റ്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഞ്ഞിൻ്റെ കൂനയുണ്ട്. കുഡ് ബി സീൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല വെള്ളയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. റെഡിയല്ലേ? പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക്, അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അന്ന് അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു, നല്ലൊരു രാത്രിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കഥാകാരന്മാർ കഥാകൃത്തുകൾ കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരെ മൂഡ്, കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. റെഡിയല്ലേ? ദ സ്കൈ വാസ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് വിത്ത് ഗെയിലി ടിംഗ്ലിംഗ് സ്റ്റാർസ്, ആകാശത്ത് എന്ത് വിതറിയ മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു? നന്നായി വെട്ടിത്തിളങ്ങി പ്രകാശിക്കുന്ന, ടിംഗ്ലറിനെ പ്രകാശിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഷൈൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ടിംഗ്ലിങ് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളെ വിതറിയ മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്ത്. ആൻഡ് മിൽക്കി വേ, ക്ഷീരപഥം നമുക്കറിയുന്നതാണ്. സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ആസ് ക്ലിയർലി ആസ് ഇഫ് ന്യൂലി സ്ക്രബ്ഡ് ഫോർ ദ ഹോളിഡേ, അവധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി തേച്ചൊരച്ചതുപോലെ നല്ല പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് നിലനിന്നിരുന്നു. പോളിഷ്ഡ് വിത്ത് സ്നോ, മഞ്ഞുകൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് നന്നായി തേച്ചരച്ച് മഞ്ഞുകൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത പോലെ നല്ല പുതുമയോടുകൂടി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നിന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്സ്, വാക്കുകൾ നോക്കിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകട്ടോ. ഹൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കൽ എന്ന ഇവിടെ അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഫിസിക്കലി ശാരീരികമായ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അടിക്കുക, അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ കാല് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വട്ടത്തിനാണ് സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറയാം. കാണിച്ചു തരാം, ഡി ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ് കാണിച്ചു തരാം. അത് ഗട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനൊക്കെ പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുറിക്കുന്നതിനാണ് ഗട്ടെന്ന് പറയാം. ഹെറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സൈസ് മീനാണ്. ടവാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസത്രാണ്. ഗ്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടുത്തെ കഞ്ഞിയാണ്. റെഡിയല്ലേ? അവിടെ ഓട്സും പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ഗോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് ഗ്രീഡി, നാടൻ മലയാളത്തിൽ വെട്ടി വിഴുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇംപ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്മയോടുകൂടി അപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. ട്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അനിയന്ത്രിതമായൊരു ചലനത്തിനാണ് ട്വിച്ച് എന്ന് പറയാം. ഫ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിനാണ്. നോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്, ഒന്ന് മോശമായി പെരുമാറുക അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുക. ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, വേദനിപ്പിക്കുക. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇതാണ് മക്കളെ സ്റ്റിറപ്പ്. ഇത് രണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ടാവും പുറത്തുണ്ടാവും. റെഡിയല്ലേ? ഇതാണ് സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതാണ് സ്റ്റിറപ്പ്. സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ടാവും, അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പട്ടയാണ് ഇത് സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ്. ഹെറിങ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മീനാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നാവ് പെട്ടെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ വാങ്ങ എന്ത് ചെയ്യും, സങ്കടത്തോടുകൂടി സൈഡ്
നിശ്വാസം വിടുന്നതിനാണ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം. ഡിപ്ഡ് ഹിസ് പെൻ ഇൻ ദ ഇങ്ക്, വീണ്ടും മഷിയിൽ പേന മുക്കിയിട്ട്. വെൻ്റ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ്, കണ്ടിന്യൂഡ് റൈറ്റിംഗ്, തുടർന്ന് എഴുതിയോന്. ആൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹാഡ് സച്ച് എ ഹൈഡിങ്, എന്നാൽ എനിക്ക് നല്ല അടി കിട്ടി. എന്തിനാണ്? ദ മാസ്റ്റർ ടുക്ക് മീ ബൈ ദ ഹെയർ, എൻ്റെ മുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചു മാസ്റ്റർ. എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ഡ്രാഗ്ഡ് മീ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ യാർഡ്, മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്, ആ വേദന ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആൻഡ് ബീറ്റ് മീ വിത്ത് സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ്, നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ സാധനം. ആ സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടാണ്, ആ ഡിയാഗ്രിലുള്ള സാധനം മെറ്റലാണ്, അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ സാധനമാണ് സിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ്. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓരോന്നുണ്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ്. റെഡി അല്ലേ? ബിക്കോസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ വെൻറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് വൈൽ റോക്കിംഗ് ദെയർ ബേബി. എന്താ ചെയ്ത കുറ്റം? എന്താ? അവരെ കുട്ടീനെ ആട്ടുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള. റെഡി അല്ലേ? റോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടുക എന്നാണ്. കുട്ടി അങ്ങനെ തൊട്ടിലിട്ട് ആട്ടൂലേ, അതിനാണ് റോക്ക് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വൺ ഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദ മിസ്ട്രസ് ടോൾഡ് മീ ടു ഗെറ്റ് എ ഹെറിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അറിയിക്കുക ചെയ്യണത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു? യജമാനത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിയാക്കിൻസ് വൈഫ് ഓളോൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഹെറിങ് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു, പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബിഗാൻ ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്, വാൽഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തത്? ഷീ പിക്ക്ഡ് അപ്പ് ദ ഹെറിങ് ആൻഡ് റബ്ബ്ഡ് മൈ ഫേസ് വിത്ത് ദ ഹെഡ്. അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തല എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വരതി. റെഡിയല്ലേ? ദി അതർ അപ്രൻറ്റീസസ് മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് മീ, ബാക്കിയുള്ള അപ്രൻറ്റീസും എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? കളിയാക്കും. ദ സെൻഡ് മീ ടു ടവേൺ ഫോർ വോഡ്ക, എന്നെ സത്രത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. വോഡ്ക കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കും സത്രത്തിലേക്ക്. വോഡ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റഷ്യയിൽ ഗോതമ്പ് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൈസ് മദ്യമാണ്, നമുക്കറിയായിരിക്കും അത്. ആൻഡ് മെയ്ഡ് മീ സ്റ്റീൽ ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യുക്കംബേഴ്സ്, യജമാനൻ്റെ വെള്ളരി കക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കും. ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആരെ പിടിക്കുക? വാങ്കനെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുക? ബീസ് മീ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഹി ഫൈൻഡ്സ്, ആദ്യം എന്താ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടി തരും. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ഈറ്റ്, തിന്നാനൊന്നുമില്ല. ദ ഗീവ് മീ ബ്രെഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, രാവിലെ ബ്രെഡ്. ഗ്രുവൽ ഫോർ ഡിന്നർ, പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് ഡിന്നറിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കുക? കഞ്ഞിയാണ് കൊടുക്കുക ഡിന്നറിന്. ആൻഡ് ഈവനിങ് ബ്രെഡ്, വീണ്ടും എന്താ കൊടുക്കുക? വൈകുന്നേരം ബ്രെഡാണ് കൊടുക്കുക. ബട്ട് ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ടീ ഓർ ക്യാബേജ് സൂപ്പ്, ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജ് സൂപ്പ് ഒന്നും കിട്ടൂല. ദേ ഗോബിൾ ഇറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദംസെൽഫ്, അലിയാക്കിനും അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യും? വെട്ടി വിഴുങ്ങും, ഒന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ മേക്ക് മീ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ പാസേജ്, ഇടനാഴിയിലാണ് ഇവനെ കിടത്തുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെൻ ദെയർ ബേബി ക്രൈസ് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി സ്ലീപ്പ് അറ്റ് ആൾ, കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഐ ഹാവ് ടു റോക്ക് ഇറ്റ്, അതിനെ ആട്ടണം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സ് തട്ടുന്ന പറയാണ്, ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ്, പ്രിയപ്പെട്ട വല്യച്ച അല്ലെങ്കിൽ അച്ചച്ച, ഫോർ ഡിയർ ലോർഡ്സ് സേക്ക്, അത് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അടിയന്തരാണ് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അതൊക്കെ മക്കളെ അത്രയും അർജൻറ്റാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ടേക്ക് മീ അവേ ഫ്രം ഹിയർ, എന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. ടേക്ക് മീ ഹോം ടു വില്ലേജ്, ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നെ. ഐ കാൺ ബെയർ ഇറ്റ് എനി ലോങ്ങർ, എനിക്ക് ഇനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ഐ ബെഗ്, ഞങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ്, ഇംപ്ലോർ, താഴ്മയോടുകൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് പ്രേ ഫോർ യു, ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഡു ടേക്ക് മീ അവേ ഫ്രം ഹിയർ, എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡൈ, ഞാൻ മരിക്കും. റെഡിയല്ലേ? ഇതിൻ്റെ പലതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ടോ എൻ്റെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ചലിച്ചു. ഹി റബ്ഡ് ഹിസ് ഐസ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫിസ്റ്റ്, അവൻ്റെ കറുത്ത മുഷ്ടി കൊണ്ട്, മുഷ്ടി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് ഫിസ്റ്റ്, അറിയാലോ. അതുകൊണ്ടോന് കണ്ണ് തുടച്ചു. എന്നിട്ട് ഗേവ് എ സോബ്, ഒരു തേങ്ങൽ അവൻ തേങ്ങി. ഐ വിൽ ഗ്രൈൻഡ് യു സ്നാപ്പ് ഫോർ യു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രോമിസ് അവൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും, രണ്ട് വലുതാകുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഐ വിൽ ഗ്രൈൻഡ് യു സ്നാപ്പ് ഫോർ യു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കിൽ പുകയിൽ ഞാൻ പൊടിച്ചു തരാം. ഹി വെൻ്റ് ഓൺ, തുടർന്ന് തുടർന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഐ വിൽ പ്രേ ഫോർ യു ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫ്ലോഗ് മീ, ഞാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫ്ലോഗ് മീ ആസ് ഹാർഡ് ആസ് യു ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട്, ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്നെ അടിക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫോർ മീ ടു ഡു, എനിക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ആസ്ക് ദ സ്റ്റുവാർഡ് ടു ടേക്ക് പിറ്റി ഓൺ മീ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ക്ലീൻ ദ ബൂട്ട്സ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ബൂട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ആസ് എ ഷെഫേർഡ് ബോയ്, ഞാൻ ആട്ടിനായിട്ട് പോയിക്കോളാം ഫെരിയക്ക് പകരം. ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബെയർ എന്നാട്ടോ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം. എനിക്കിനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കില്ലിങ് മീ, അതെന്നെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് റൺ അവേ ഓൺ ഫുട് ടു ദ വില്ലേജ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ ബൂട്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വില്ലേജിലേക്ക് ഓടി വന്നാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ബൂട്ടില്ല. ഐ ആം അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രോസ്റ്റ്. എനിക്ക് എന്ത് പേടിയാണ്, മഞ്ഞ് പേടിയാണ്. ബൂട്ടില്ലാതെ മഞ്ഞത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് വെൻ ഐ ഗ്രോ അപ്പ്, ഇനി പറയുന്നത് വലുതാവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ വലുതായാൽ ഐ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യു, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് എനി വൺ ഹാർട്ട് യു, നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ആൻഡ് വെൻ യു ഡൈ ഐ വിൽ പ്രേ ഫോർ യുവർ സോൾ, നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ലൈക്ക് ഐ ഡു ഫോർ മൈ മമ്മി, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ. വളരെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേടാ. വല്ലാത്തൊരു ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഭാഗങ്ങളാണ്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. റൈറ്റ്, യെസ്, നൗ സീ, ഇതാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയത്തിലേക്ക് വരാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. He goes on writing the letter describing his miserable life in ആലിയാക്കിൻസ് ഹൗസ്. റെഡിയല്ലേ? ആലിയാക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കത്തയക്കുക ചെയ്യുന്നത്, എഴുതുക ചെയ്യുന്നത്. ആലിയാക്കിൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഇൽ ട്രീറ്റ് ഹിം, രണ്ടാളും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, അവനെ വല്ലാതെ മോശമായിട്ട് അവനോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഇൽ ട്രീറ്റ്, ഒപ്പം അടിച്ചോളേണ്ടത്, സ്പേസ് ഇല്ലാതെ എഴുതിക്കൊള്ളേണ്ടതും കേട്ടോ, സ്പേസ് വേണ്ട. സംടൈംസ് പണിഷ് ഹിം ഫിസിക്കലി, പലപ്പോഴും കായികമായിട്ട് തന്നെ അവനെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട്. സീനിയർ അപ്രന്റീസസ് ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ഹിം ആൻഡ് മേക്ക് ഹിം സ്റ്റീൽ തിങ്സ് ഫ്രം ഹിയർ ഫോർ വിച്ച് ഹി ഈസ് ബീറ്റൺ ബൈ ദ മാസ്റ്റർ. സീനിയർ അപ്രന്റീസ് അവനെ കളിയാക്കുന്നു മാത്രമല്ല, പല കാര്യങ്ങളും മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ നിർബന്ധിക്കും. എന്നിട്ട് മാസ്റ്റർ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവനെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. റെഡിയല്ലേ? ഹിസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ എ ഫുഡ്, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല. ഹിസ് ഡിനൈഡ് സ്ലീപ്പ് ടു ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ടു റോക്ക് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബേബി അറ്റ് നൈറ്റ്, രാത്രി കുട്ടിനാട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവന് ഉറങ്ങാനും പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ഹി സെസ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇസ് വേഴ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡോഗ്സ്, പട്ടിയേക്കാളും മോശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഇംപ്ലോസ് ഗ്രാൻഡ് പാ, പട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെക്കാളും മോശമാണ്. ഹി ഇംപ്ലോസ് ഗ്രാൻഡ് പാ ടു സേവ് ഹിം ഫ്രം ദ ഹെൽ, അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഹി ഫീൽസ് ഹി വിൽ ഡൈ ഇഫ് ഹി ലിവ്സ് ദർ, അവിടെ ജീവിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന അവന് തോന്നുന്നത്. വെരി ഇന്നസെൻ്റ്ലി ഹി മേക്സ് മെനി അൺറിയലിസ്റ്റിക് പ്രോമിസസ് ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ഡിയേഴ്സ്? നൗ ഈ ഡിസ്കോഴ്സുകളാണ്. ലെറ്റർ ടു എഡിറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുള്ള സംഗതികൾ തന്നെയാണ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ആർ ലൊക്കാലിറ്റി, നമ്മളെ ലൊക്കാലിറ്റി ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, വാങ്ങൻ്റെ പിന്നെ അതേപോലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ. നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്ററിന് അവരുടെ ആ ദുരന്ത അവസ്ഥ പിന്നെ വിവരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വേണ്ടത്? ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടത്. അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ പറയണം. റെഡിയല്ലേ? ലെറ്റർ ടു എഡിറ്റർ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. നിങ്ങൾ പണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നീ കാരണമാരി എഴുതി നോക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ കാണാം. ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് ദി എഡിറ്റർ ദ ഹിന്ദു എറണാകുളം, അതായത് പിന്നെ എഡിറ്റർ എഴുതി, പേപ്പറിൻ്റെ പേരെഴുതി, സ്ഥലം എഴുതി, ഡേറ്റ് എഴുതി. ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? റെഡിയല്ലേ? 2000 ഉള്ളത് 2000 ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. 2020 ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. സർ എന്ന് എഴുതി. ഇനി തുടങ്ങുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ. ത്രൂ ദ കോളം ഓഫ് യുവർ എസ്റ്റീം ഡെയിലി I wish to voice my deep concern about children who are engaged in child labor. Child labor refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, denies them their right to education, and impairs them physically, mentally, emotionally and socially. നമ്മൾ അത് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന മാതിരി നല്ലൊരു തുടക്കം കിട്ടോ. ത്രൂ ദ കോളംസ് ഓഫ് യുവർ എസ്റ്റീം ഡെയിലി. റെഡിയല്ലേ? ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഒരുപാട് രീതിയിൽ തുടങ്ങാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിക്കുന്ന ആരെ സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, നല്ലൊരു സംഗതിയാണ്. റെഡിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ തുടക്കമൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? അതുപോലെ ഇതും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. പിന്നെ ഇനി ചെറിയ ആ ഇഷ്യൂനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെതിരെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ കത്തുള്ളത്. അറിയാലോ. എന്നിട്ട് അവസാനം യെസ് ട്രൂലി എഴുതി ST സൈൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ പേരും അഡ്രസ്സും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എഴുതുന്ന ആളെ പേരും അഡ്രസ്സും എഴുതാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് ഒരു ലെറ്റർ ടു എഡിറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്. ഇത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പാരഗ്രാഫാണ്. വാങ്കയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ആളാണ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ മാക്കറിച്ച് എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മാക്രിച്ചിൻ്റെ ഡിസിഷൻ, വാങ്കയെ മോസ്കോയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള മാക്രിച്ചിൻ്റെ ആ തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾ അറിയുന്ന മാതിരി എഴുതണം പോസ് ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് കാണണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവന് ആരെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം, അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. റെഡിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ചെയ്ത് വെക്കിയതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. നേരം ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റു ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇത് നമ്മളതിൽ വന്നു, നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് മോസ്കോ വിത്ത് എ വില്ലേജ് വേർ വാങ്ക ലിവ്ഡ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അടുത്ത ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒരു തുടക്കം അതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വാങ്ക സഫേർഡ് എ ലോട്ട് അറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൗസ്, ഈ വാസ് ഇൽ ട്രീറ്റഡ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാങ്ക വളരെ ദുരിതത്തിലാണെന്ന് അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു കത്താണത്. അതറിയാൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഐ ഹാവ് മിസറബിൾ ലൈഫ് വേഴ്സ് ദാൻ എ ഡോഗ്സ് എന്ന് വാങ്ക പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനാണ് ഷൂമേക്കർ ഹൗസിൽ. പിന്നെ വാങ്കയുടെ ഷൂമേക്കറെ വീട്ടിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. നല്ല സാധനമാണ്. മറ്റേത് നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്, hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.